নমস্কার, করোনা কাহিনীর সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে ৫৭তম এপিসোডে আমার অতিথি মিস শান্তা সাহু। নমস্কার শান্তা দেবী, আজকের অনুষ্ঠানে এরকম একটা অনুষ্ঠান মিন্স একটা পার্বণ চলছে, দুর্গাপুজো চলে গেছে, কালী পুজো চলে এলো। আজকের এই সময় করোনার এই প্রকোপ এখনো কমলো না, প্রায় ৮ মাস হয়ে গেল। কি বলবেন তার আগে শান্তা সাহু সম্বন্ধে আমাদের অতিথিদের কিছু কথা। Shanta completed his class 10 and class 12 and then pursued BSc honors in nursing. He also completed MSc in medical surgical nursing before and currently he's the principal of the Royal College of Nursing in Durgapur. Her professional activities include preceptorship in intensive therapy unit, teaching in in-service program, CPR training in in-service program, conducting nursing audit, clinical supervision, nursing manager, chief of nurse services, and principal as she is. He has participated in various conferences, which includes various NABH and JCI workshop, part of CII Nursing Conclave since 2017, organized seminar on curriculum, a pathway of people's success 2008, organized workshop on human relation 2007, presented paper on approaches to pediatric clients at 6th Asian Cardiac Nursing Conference of the Asian Association of Cardiac Nurses 2005, Critical Care Conference Kolkata 1990 and TNI Workshop 2001. The topic was on pediatric nursing. She has a diploma in cardiovascular and thoracic nursing also. বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে। She's a life member of Asian Cardiac Nursing, TNI member, ONI life member, INS life member. শান্তা, এই প্রোগ্রাম আমি এই চ্যানেলে আমি করি অন্য একটি নামে, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, সেটা ২২৮ উইক আজকেই কমপ্লিট হলো। কিন্তু সেখানে আমরা লোকের সাকসেস নিয়ে ডিল করি, হাউ ডাজ ওয়ান অ্যাচিভ সাকসেস, কলকাতায় থেকে, বেঙ্গলে থেকে। কিন্তু আজকের প্রোগ্রামটা মানে করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয় ইজ ডিসকাসিং অ্যাবাউট করোনা থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা প্রায় ৩০টা দেশ কভার করেছি, বিভিন্ন ভোকেশনস এর লোকদের এনেছি, ডাক্তার, নার্সও এসছে, ইঞ্জিনিয়ার, বিজনেস পার্সন, আর্টিস্ট, পারফর্মার, সমস্ত। স্টিল আমরা কখনো, ট্রাস্ট মি, আমি কখনো চাইনি যখন আমরা এই প্রোগ্রাম শুরু করেছি যে করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয় ট্রাভেলস ইনটু the 60th episode, which it soon be in next week আমরা ডায়মন্ড জুবলি চলে যাব। জুবিলি তো লোকে সেলিব্রেট করে, কিন্তু কষ্টের সাথে যখন জুবলি সেলিব্রেট করতে হয় তার নাম বোধহয় করোনা, যেটা গত ১০০ বছরে হয়নি। You are the second person in my show who is a frontline warning from nursing point of view. এখনো কমলো না। ১৭ই নভেম্বরে পার ডে ভারতবর্ষে সংক্রমণ ছিল প্রায় ৯৪,০০০, যেটা অ্যাভারেজে এখন নেমে এসছে ৪৭,০০০-এ। কিন্তু আমি যেহেতু শোটা করি, আমি স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপর নজর রাখি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এই ৪৫ থেকে কিংবা ৪৩ থেকে ৪৯,০০০ কিন্তু বেশ কয়েকদিন, এক মাস, প্রায় মাসখানেক না, 8-9 days short of a month চলেছে। From medical point of view, তোমার views কি এখানে? Welcome to my show and tomar views. Your first question. Now, the question, and thank you for the invite. It's not that I'm happy to speak about coronavirus. I'm not at all happy about that. What I would like to say is, although the cases are on the rise, but I think we are gearing up for the show. We are preparing ourselves. But at the same time, we as frontliners, although we are fighting our show in the hospitals or else in the backside of the frontliners, but at the same time, awareness among the common people is somewhere questioned. Awareness in the sense, because common people looks up to us as frontliners, looks up to, I don't want to bring politics into it, but looks up to
the people who are ruling us, who are leading us from leadership point of view, somewhere they are getting confused with the messages that we are putting across. এই কনফিউশনটা কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে এবার কিছু লোক বলছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, রিকভারি হচ্ছে, কিছু লোক বলছে যে ভয় পাওয়ার আছে, সাবধান হয়ে থাকো, রিকভারি হলেও হতে পারে. So the message which is going out is in different strata. We will have to streamline it and give it one focus. এটা আমার প্রথম বলা আর কি। না আমি আমার একটা হচ্ছে যে আমি যে প্রশ্নটা করলাম, I was very direct on my question which says, and I quote, যে 17ই আমি একদম কোট করছি ডেট, 17ই সেপ্টেম্বর করোনা মিটার showed a figure of around 94,000 এবং গত কয়েকদিন it's around 18ই অক্টোবর it was around 47,000, মানে almost half। কিন্তু ওই 18ই কি 19শে অক্টোবর থেকে আজকে অবধি কিন্তু it is hovering around that place, সে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফিগার্স বলো, ইন্ডিয়া ফিগার্সে বলো। From মানে from a medical perspective, you have done your BSc, MSc or postgraduate diploma in you're a medical person, no, if less than a doctor, but means মানে তার পরের টিয়ারে যতটা হয় ততটা, why it's hovering around that number, why it's not reducing? আমরা তো জানি it's a man to man transfusion, people have to whatever people have to do, এতদিনে সোশ্যাল মিডিয়া খবরের থেকে জেনে গেছে, why it's not reducing? তোমার viewpoint কি, তোমার observations কি? Two factors. One, we are right now in the winter season, which is a flu season, and the virus, right? Coronavirus is also a part of the advanced part of the flu, correct? And second one is, we here in Kolkata, I would say the dust is a factor, the pollution is a factor. Number 3 is the crowd which is happening because of the festives. These are the 3 factors which is not helping us to reduce the number. That is why it is hovering. But definitely কিন্তু একটা তো প্রশ্ন, এটা তো আমরাও দেখেছি যে দেখো মানুষ তো বাড়িতে বসে থাকতে পারবে না, আজকে যদি বাড়িতে বসে থাকে তাহলে তারা তো কিছু করতে, এর মধ্যে আরেকটা ফ্যাক্টরও আমি জাস্ট অ্যাড করছি যে বুধবার থেকে ট্রেন চালু হয়েছে এবং আমরা ট্রেনের যা ছবি দেখতে পাচ্ছি তাতে হিউজ নাম্বার অফ পিপল আর ট্রাভেলিং, দে আর ক্রসিং দ্য নাভ, মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর তো মানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের দেশে 134 কোটি এবং ডেন্সিটি অফ পপুলেশন যা, সেখানে কলকাতায় ট্রেন চলবে, কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা থাকে, আর সেটা মানে where it is going, মানে আমরা তো এবার তো লোকে হাল ছেড়ে দিচ্ছে, তার কারণ বাড়িতে বসে থাকলে লোকে রোজগার করতে পারবে না, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রেসে করবে, বাইরে বেরোলে রোগ কমবে না, where we are leading to? বাইরে বেরোলে রোগ কমবে না, এটা somewhere I think we are wrong, right? আমাদেরকে বাইরে বেরোতেই হবে, like think about the doctors and the nurses who are going into the war field, right sir? So we are going there. হ্যাঁ, যেটা সাবধানতাটা বর্তায় রাখতে, মানে যেটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে, সেটা হয়তো ট্রেনে হচ্ছে না, ঠিক কথা, কিন্তু যেই আমি কাজের জায়গায় ঢুকছি সেখানে সাবধান হওয়া, আর যেই আমি বাড়িতে ঢুকছি হাইজিনটা মেনটেন করে আমাকে কিভাবে আউটসাইড ক্লোথস গুলোকে ডিসকার্ড করে ওয়াশ করে ঢুকতে হবে, এইটা যদি আমরা মেনটেন রাখতে পারি, we will be successful to a great extent. ঠিক আছে, আমরা রাস্তাঘাটে ডিস্টেন্সিং করতে পারছি না, we will have to accept the fact, রিয়ালিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। যেই আমরা অফিসে যাচ্ছি, ক্লোজড অ্যারেনাতে যাচ্ছি, we will have to see how we maintain our hygiene. The same way when we come back to home, how we are discarding our fomites, reducing the fomites. আমার ল্যাপটপ, আমার মোবাইল, আমার কিরিং, আমার বাইক আমি কিভাবে রাখছি, আমার শুজ, আউটসাইড শুজ কিভাবে আমি রাখছি, কিভাবে আমি ঢুকছি বাড়িতে, কিভাবে আমি নিজের হাইজিন মেনটেন করে ক্লোথস গুলোকে ডেইলি ওয়াশ করে আমি, how I am going to my family members where vulnerable people are there like our parents, our children. সো আমরা কিভাবে সেটাকে রিডিউস করব সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে, কাজে আমাদেরকে বেরোতেই হবে, কাজে আমাদের। ঠিক,
আমি একটু আবার ফিরে আসবো সেই প্রশ্নে, কিন্তু তোমার প্রফেশন নিয়ে কথা বলবো। এই যে এরকম একটা ম্যান টু ম্যান ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, এবং সেই ডিজিজটাকে তোমাদের whether you like it or not, love it or not, or মানে fear it or not, apprehensive or not, you had to deal it right from the first day. পুরো নার্সিং কমিউনিটি, হাউ ডিড দে শেপ আপ, গিয়ার আপ? কেউ কি ভয় পায়নি? প্রাণ তো সবারই খুব প্রিয়, নিজের প্রাণ। আমি বলি যে সবচেয়ে ভালোবাসি আমরা নিজেকে, তারপর দ্য সেকেন্ড। আমরা যদি নিজেকেই ভালো না বাসতে পারি, উই ক্যানট লাভ দি আদার পার্সন অ্যারাউন্ড। সেই থেকে হাউ নার্সেস কি অন্যরকম ট্রেনিং দেওয়া হয়? আমি তো ডক্টরদের সাথে কথা বলেছি, আই নো দে হ্যাভ টু। নার্সেসদের হাউ ডিড দে মানে কাউন্সেলিংটা কি করে হলো to face such a pandemic situation which is for a man to man transmission? মানে নার্স বলে তো আর ভাইরাস বলবে না, না না বাবা ও নার্স ও ডাক্তার, ওর কাছে যাব না। কিন্তু প্রথম দিন থেকে যেরকম ভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রেসারে ছিল, এবং যে সফলভাবে যেরকম করে আমরা মিট করেছি, তাতে ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ সবার ভীষণ, এবং আমি কৃতজ্ঞ। আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে, আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে, আমার দর্শকদের পক্ষ থেকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। But how did you counsel yourself? How did you counsel your colleagues to face this pandemic? Just when the pandemic started, I was working as a principal and a trainer for the CMRI hospital, Calcutta Medical Research Institute. Basically, বলা হলে আমাকে বলতে হবে যেটা হচ্ছে নার্স লিডার্সদের একটা মেজর রোল ছিল to break the ice of fear, you know, among our team members, and that depended on continuous communication with each and every team member, each and every critical care nurses to general nurses, and specially emergency ward e je narsra kaj korten jeta ekdom front phase e মানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে হয়েছে, এক্সপ্লেইন করতে হয়েছে কি হচ্ছে না হচ্ছে। আর আরেকটা কথা বলি, করোনা ভাইরাসের স্প্রেডিংটা বা contagion of the coronavirus is quite high, though high, but nurses as such, they deal with lot more viruses, lot more infections which is contagious also. আজকে করোনা ভাইরাসটা সামনে এসেছে সবার, because it's huge in number, it's more communicable, and most important thing, it is affected the entire world at the same time. Right. ঠিক। So the fear factor is much more. But আমি বলবো ডাক্তার, নার্সেস, প্যারামেডিক্যালস, everybody deal with some or the other kind of contagion every day, every moment. Okay. সুতরাং তোমরা সুতরাং তুমি যেটা বলতে চাইছো যে নার্সেস, ডক্টরস, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ আর অলরেডি মানে is aware of contagious viruses and you take precautions for that. মানে এমন নয় করোনার জন্য তোমাকে নতুন করে শিখতে হয়েছে যে মানে it doesn't get transmitted. No, নতুন করে ডেফিনেটলি শিখতে হয়েছে। করোনা ভাইরাসের জন্য নতুন করে ট্রেন করতে হয়েছে, পিপিই ট্রেনিং রয়েছে, মানে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্টের ট্রেনিংটা রয়েছে। শুধু তাই নয়, কিভাবে নিজের হাইজিন মেনটেন করবে, কিভাবে নিজের ইমিউনিটি, because nurses have a very bad habit, you know, because I come from the core practice area, so I can tell you, because most of the nurses hostele থাকেন, hostel থেকে আসেন না, তো ওদের ফুড হ্যাবিটটা খুব খারাপ, না খেয়ে চলে আসে, কাজে না খেয়ে চলে আসা, বা শুধু স্ন্যাক্স খেয়ে থাকা, কেক, বিস্কিটস, টি, দ্যাটস ইট। সো আমরা টিম লিডাররা মিলে, নার্সিং টিম লিডার, ম্যানেজমেন্টরা মিলে আমরা কিন্তু নিউট্রিশনের প্রতি একটা attention দিয়েছিলাম। We brought in our dietitians into the group and we took classes for them that how you can boost your nutrition, কিভাবে তোমরা খাওয়া দাওয়া করবে, কিভাবে তোমরা হাইজিন মেনটেন করবে, how you will take rest, because their duty hour is very much stretched working hours, long time wearing of PPE affects both mental health, physical health and the immunity. Okay. আমাদেরকে খুব ভাবে ট্রেনিং দিতে হয়েছে, প্রচুর কথা বলতে হয়েছে, প্রচুর মোটিভেশন দিতে হয়েছে, যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে লকডাউনে ওদের মনে হয়েছে যে এবার আর বাড়ি ফিরতে পারবো না, because West Bengal private hospitals are working force among the nurses are mostly from Odisha, south, down south, Tripura, and from northeast. তো ওনাদেরকে খুব ভাবে মোটিভেট করতে হয়েছে, but still we have lost a lot of manpower to the other states.
that is the reason that a lot of College of Nursing and School of Nursing has mushroomed this year. We were 33 colleges, now we are 42 colleges. You know, at least our state has realized that we need to have our own nurses much more. Definitely special preparation নিতে হয়েছে, এটা বলতেই হবে, but they were also prepared to face it. এইটুকু বলবো। এক্সেলেন্ট আনসার। এরপরে একটু অন্য ধরনের প্রশ্নে যাচ্ছি, যেটা তুমি তোমার উত্তরের সূত্র ধরেই যাচ্ছি। তুমি যেটা বললে এবং আমরা যেটা দেখলাম যে নার্সেস ডিল উইথ মেনি কাইন্ডস অফ ভাইরাসেস in addition to coronavirus, which is the COVID, which is new one, তার জন্য PPE এবং অন্যান্য things you have learned and implemented very successfully. এইটা, এবং তুমি আরেকটা কথা বললে যেটা বলছি তোমার উত্তরে, যে this is a period of influenza and other kind of viruses. এবার লোকে তো জ্বর হলেই ভয় পাচ্ছে, কিন্তু লোকে তো ঠান্ডা লেগেও জ্বর হতে পারে। লোকে জ্বর তো এমন না জ্বর হতো বলেই তো থার্মোমিটারের আবিষ্কার হয়েছে, করোনা হয়েছে বলে তো জ্বর হয় না। এবার একজন লোক কি করে, এবং আমরাও ভয় পাচ্ছি, কারো জ্বর হলেই বলছি যে বাবা তুমি কোভিডটা টেস্ট করিয়ে নাও। when will a person go for a covid test তার জ্বর হলো? এই কিছুদিন আগেই আমার এক কলিগের দাঁতের ইনফেকশন থেকে জ্বর হয়েছে, আমি কিন্তু বললাম যে ওইসব হয়নি তো, মানে ওইসব মানে যেন একটা অস্পৃশ্য ডিজিজ আর কি, এবং তারপর জ্বর কমে যায়। এইটাতে তুমি মানে তোমার আমার তার মধ্যে আর কোনো ডাক্তার আসেনি, আমি এর মধ্যে আরেকজনেরও হয়েছে এরকম জ্বর, তো কি করে লোকে, এবং আমি লোকের শুনতেও পাচ্ছি জ্বর টর হচ্ছে, কিন্তু কি করে when will a person go to for a covid test যদি সামান্য জ্বর থাকে? তার তো মনেও হতে পারে আমার গত রাত্রিরে চান করেছিলাম, পাকা খুব ধরেছে, এসি বেশি ছিল। when will one go for such a covid test? Number one, I should not myself feel that I need to go for a COVID test. Number one, fear আর awareness এর মধ্যে পার্থক্যটা আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে। তাহলে আমি যদি ফিয়ার আর অ্যাওয়ারনেস এর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝি, আমি অ্যাওয়্যার থাকলে আমার গভর্নমেন্টও কিন্তু প্রচুর হেল্পলাইন রেডি করে রেখেছে। আমি নিজের চোখে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে দেখে এসেছি কিভাবে হেল্পলাইন কাজ করছে। তাছাড়া আমার বিভিন্ন জায়গায় আমার প্রাইভেট ডক্টরস and lot of my doctor friends are on online, they have their own helplines. তাহলে আমি কেন নিজের থেকে একটা কোভিড টেস্ট করতে যাব and give rise to wrong practices? যারা কোভিড টেস্ট বলছে করছে, দিয়ে একটা রং ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে পেশেন্টকে, তার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে পেশেন্টের, মানে আমি পেশেন্ট বলবো না, মানে আমি বলবো যে জনগণকে, মানে পেশেন্ট বলাটা ভুল হবে, জনগণ যারা ভয় পাচ্ছেন, যারা পাচ্ছেন যে ভাবছেন যে আমরা এক্সপোজার পেয়েছি বা আমার জ্বর এসছে, আমার কোভিড টেস্ট করা উচিত। সো হোয়াট দে আর ডুইং, দে আর লোকালি ফাইন্ডিং আউট যে বাড়িতে এসে কে আমার কোভিড টেস্ট করে যাবে। এটা না হয়ে যদি উনি কারেক্ট ডক্টরের, when the doctor is there to fight the war for you, contact your doctor, be fearless to contact your doctor. তুমি বলছো, কিন্তু আমি যে উত্তরটা চাইছি আমি আরেকটু শেপ করে দিচ্ছি। তুমি বলছো তার মানে যে ওয়ান শুড নট ডিসাইড যে তার হয়েছে কিনা কিংবা ঝেড়ে ফেলা, এক দুদিন জ্বর যদি মানে কিছু করে না কমে, then one should contact his doctor, মানে আমি কি ঠিক বুঝতে পারলাম এটা? একদম একদম, আমি একদম বলছি যে জ্বর হয়ে চেপে থাকাটা কোনো দরকার নেই। if you fear and if you have any kind of doubt, বিকজ শুধু আমার ডাউটে চলবে না, ধরো আমার জ্বর হলো, শুধু আমার ডাউটে চলবে না, আমার জ্বর হয়েছে মানে আমার ফ্যামিলি মেম্বার, আমার ফ্রেন্ডস, আমার লোকালিটি অলসো গেটিং অ্যাওয়্যার কি রে বাবারে শান্তার জ্বর হয়েছে। এটা কিন্তু একটা ভিসিয়াস সাইকেল হচ্ছে, রাইট? সেই জন্য তো আমি বলছি যে এটা ভীষণ সোশ্যাল প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, মানে কেউ জ্বর হলেও লুকিয়ে বলছে না যে জ্বর হচ্ছে, তার কারণ যে জ্বর হলে যদি ভাবে যে আমি কোভিড পেশেন্ট, মানে সেরকম যদি না স্যার ভাবছে হয়েছে। হ্যাঁ, তো যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি বলছি, আমাকে এখন দুর্গাপুর ট্রাভেল করতে হয়, কলেজটা দুর্গাপুরে, তো আমি ট্রাভেল করছি, যদিও বা পার্সোনাল গাড়িতে ট্রাভেল করছি, বাট আমার ড্রাইভার ইজ দেয়ার, আর আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে আমার স্টুডেন্টস আসছেন, প্যারেন্টস আসছেন কথা বলতে, আমার জায়গায় অন্যান্য লোকজন আসছেন, তো আই এম ট্রাভেলিং and I am coming back again to my home, that is also a risk factor.
তো কোনো রকমের যদি শরীর খারাপ হয়, it will be always taken as a crossed finger, sir. মানে আর হলেই কোনো রকমের সর্দি কাশি হলেই কোনো রকমের গা ব্যথা কোনো রকমের অস্বস্তি কোনো রকমের দুর্বলতা হলেই, which can be merely because of exhaustion, right, still will doubt that you might be having COVID. প্রথম জ্বর আর কাশি থাকলে আমি যেটা বলবো, যেটা সচরাচর আমরা বাড়িতে থার্মোমিটার রেখে থাকি, থার্মোমিটার সাথে সাথে আমার একটা অক্সিজেন স্যাচুরেশন পালস অক্সিমিটার, যেটা পোর্টেবল স্মল, এটা কিন্তু আমার রাখা দরকার। And this is not only for the young people, for the people who are vulnerable at home, our parents, our children, তাদের জন্য রাখা দরকার, এটা বলবো। আর জ্বর হয়ে থাকে আর আমি মেডিকেল পার্সন বা আমার ডাক্তার আছেন, আমি তাদের সাথে সংস্পর্শে আছি, কথা বলছি, আমার কিন্তু যখনই শরীর খারাপ লাগে, আমার স্যাচুরেশনটা যদি আমার 95 এর নিচে যায়, I have to have an alarm signal. As a medical person, as a nurse, frontliner, আমি এইটুকু I understand যে তুমি যেটা বলছো শুধু না জ্বর না, কিন্তু যদি আরেকটা কথা বলছি, অ্যাসিম্পটোম্যাটিক তো যেটা আমরা দেখছি যে there are lot of asymptomatic patients, so how to be careful of the asymptomatic patients? সিম্পল স্যার, আমি যখনই আমার টিমকে বা আমার বাড়ির লোকজনের সাথে যখন কথা বলতাম প্রথমে ইনিশিয়ালি, তখন আমি I had high regards for our Indian culture, you know. In every Indian culture, ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমি, মা হাসপাতাল গেলে কোনোদিন সেই কাপড় ভেতরে ঢোকাতো না, কোনোদিন না, আমি দেখেছি এটা। And I used to think she's you know, she has got old traditions, এইসব ভাবতাম, কিন্তু আজকে রিয়েলাইজ করছি how scientific they were. তাহলে আমার এই যে প্রশ্নটা আপনি করলেন যে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, think that we are all positive, think that we each of one can infect each other, okay, and be cautious according to that. যেমন আমাদের অপারেশন থিয়েটারে স্যার, যদি কারোর আমাদের HCV আর HIV টেস্টটা না করা হয়ে থাকে, এমার্জেন্সি, we take that positive, and each and every protective measures are taken and the operation is done. It's not that the treatment is denied. Okay. So similarly, if you think that as some asymptomatic patients are moving around, clients are moving around, each one of us has to be completely aware of what are the non-contact methods of protecting ourselves and the other person. এই যে মাস্ক আমরা পরছি, যে কোনো মাস্ক পরি, সেটা মুখে গলায় ঝুলবে কেন? সেটা প্রপারলি স্যাটারডে সানডে দিওয়ালি যাই দেখি আমরা, স্যাটারডে সানডে যেন বাজারের মানে যেন সব থেকে বড় স্ট্রেস, মানে জিনিস শেষ হয়ে যাবে বাজারে, এরকম মনে হয় অনেক সময়, ঘাড়ের উপরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তো আমি ট্রেনের কথা কেন বলবো স্যার, সিম্পলি বাজারের জায়গাটাই আমাদের ভীষণ, মানে we are not practicing it properly. আমাদের অল্প সময় বাকি আছে, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, যেটা আমরা তো মানুষ, তো we live with hopes and desires, aspirations. শোনা যাচ্ছে ফাইজারের ভ্যাকসিনের কথা, অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের কথা, how far, তুমি তো অনেক পড়াশোনা করেছো, রিসার্চ করেছো, you lead a nursing college, how far is the vaccine? কেন সবার কিন্তু পারসেপশন হচ্ছে যে যতক্ষণ না ভ্যাকসিন আসছে, এই যত আমরা সোশ্যাল প্রোটেকশন নিয়ে মাস্ক পরি, হাত ধুই, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং তো কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমাদের পক্ষে সম্ভবই হচ্ছে না ভারতবর্ষের মতো দেশে, how far is the vaccine away, এবং ভ্যাকসিন এলেই বা কতদিন লাগবে to get rid of this disease, to get vaccinated, at least get rid of the disease, না বলে to get vaccinated? So you want me to be honest? Yes, I want you to be damn honest. Sir, to be damn honest, I don't think I'm the right person to speak about Pfizer and whoever is making the vaccines, because I know, as per my qualifications and my education, whatever small education I have done, a vaccine to be perfectly safe for us has to have minimum 5 years to come. Now, because of COVID situation, the entire world is working together. It has to take at least 2 years to come, sir.
to reach to the common people in a very safe manner. আজকে যে ভ্যাকসিনটা বেরোবে সেই ভ্যাকসিনটা যদি আমাদের কাছে পৌঁছয়, and I don't know whether I should speak about it today. The preparation of vaccine is happening not because of human safety, not because of fighting with the disease, but because to take control of the market. Let me be very honest and frank with you. So the sanctity of vaccine which is going to reach to the common public, I don't know how safe they will be. It's a very, very honest answer, a very flat answer on the face. হয়তো দর্শকরা খুব খুশি হলেন না. I hope and desire and pray. I hope, desire, and pray that. Sorry to... No, nothing to be sorry about. It's your honest answer, but I hope, desire, pray. যে না ওরা যেরকম বলছে সেরকম আসুক, ভ্যাকসিন আসুক, ডিসেম্বরে আসুক, জানুয়ারিতে আসুক, ভ্যাকসিনেটেড হোক, মে জুনের মাসের মধ্যে আমরা আশায় বাঁচি। But what you are saying is from a technical point of view, আমরা জানি ডক্টর ফৌচি বারবার বলেছেন ভ্যাকসিন টেকস a lot of time, যেসব ভ্যাকসিনও হচ্ছে তার রিঅ্যাকশনস দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওই নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো বলে সেরকম ভ্যাকসিন এসে যদি বুস্টার ডোজ দিয়ে কিছু আমরা উইল লুক ফরওয়ার্ড ফর দ্যাট। চলে এসেছি প্রোগ্রামের একদম শেষে। আমার শেষ প্রশ্ন, আমি বলি $1 trillion কোয়েশ্চেন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু আনসার। খানিকটা আভাস তুমি দিয়েছো, কিন্তু আমরা তো স্টিল মানুষ, আমরা তো স্টিল আশায় বাঁচি। আশা ছাড়া তো উই ক্যানট, আমরা যে বেঁচে আছি প্রত্যেক রাত্রে ঘুমাতে গিয়ে পরের দিন যে উঠি, এটাই তো একটা নতুন জীবন। প্রত্যেক সকালে আমরা নবজীবন পাই, সুতরাং নবজীবন তো আমরা পাবোই, আমরা জীবনে তো এগিয়ে যাবোই। আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন, $1 trillion কোয়েশ্চেন, কবে ফিরে যাব আমরা ব্লেন্ডেড নর্মাল এবং ওল্ড নর্মালে? আর তো পারা যাচ্ছে না, আর তো প্রতীক্ষা রাখা যাচ্ছে না। When do you feel that we can go to at least a blended normal and then a normal? What is the time frame? You said 2 years for a vaccine. What is your answer for a blended and a key period? আমার শেষ প্রশ্ন। Sir, again, I would like to answer this question in my own way. আমরা যেভাবে ছিলাম, বা আমার বাবা মারা যেভাবে ছিলেন, বা আমার গ্র্যান্ডফাদাররা যেভাবে ছিলেন, আজকে কিন্তু আমরা সেভাবে নেই। we are living in a laptop, we are living in a zoom world. তো এই জুম ওয়ার্ল্ডটা কিন্তু করোনা ভাইরাস আনেনি, আমরা আগেই এনেছি। Do you want to go back to the normal which your grandfather was? No, you don't want. So why are we so much craving to go back to the old normal? Accept the new normal, move forward, and the new normal will come to us. I am waiting for the new normal, a better normal. When will the better normal come? Be straight and honest. You're an honest person. When will the new normal will come? The new normal is just waiting for us. The new normal is waiting to make us flat. All of us come together and we make the hygiene. Let the virus go back. Let the virus, dissolve itself. The virus will dissolve when our practices will be so strong that the virus exist করতে পারবে না, ভাইরাসের স্ট্রেংথ করতে পারবে না। এক্সেলেন্ট আনসার। আমরা চলে এসেছি প্রোগ্রামে একদম শেষে। সবাইকে মনে রাখতে হবে এই ভাইরাসের সাথে কিন্তু ভাইরাসকে হারাতে হবে, ভ্যাকসিন দিয়ে হারানো যাবে না। আমাদের নেচার বদলাতে হবে, আমাদের স্বভাব বদলাতে হবে। আমরা একের সাথে আরেক পরস্পরের সাথে আমরা কি করে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি সেই মেথডটা করতে হবে। মনে হতে পারে ছুচি ভাই, আগে বলতাম না ছুচি ভাই, সেরকম থাকতে হবে, কিন্তু we will hit the bullseye. তিনটে কথা বলে যাব। একটা হচ্ছে মাস্ক পরো। সায়েন্টিস্টরা বলছে, মেডিকেল প্যারামেডিকেল স্টাফ বলছে মাস্ক ইজ বেটার দ্যান দ্য ভ্যাকসিন, সো মাস্ক পরো। এন্ড আমি বলি যে থটস, অ্যাকশন, হ্যাবিটস, ক্যারেক্টার, ডেস্টিনি। সুতরাং হ্যাবিটসই কিন্তু ক্যারেক্টার করে। সুতরাং লেট আস মেক এ হ্যাবিট যে হাত যখন চোখ, নাক, মুখ যেখান দিয়ে ড্রপলেটস ঢুকতে পারে, সেই হাতটাকে আমরা ভালো করে একদম কবজি অবধি ভালো করে ধুয়ে নেব স্যানিটাইজার কিংবা সাবান দিয়ে, যাতে সেই ড্রপলেটস থাকলেও যাতে না ঢোকে। এবং থার্ড, যেটা সম্ভব হচ্ছে না, চেষ্টা করবো একটু ফিজিক্যাল কিংবা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করতে। বলছে 2 গজ কিংবা 6 ফিট, যার পরে ড্রপলেটস করতে পারে না, সাবধান থাকতে হবে। সেটা হয়তো সম্ভব হবে না। বাকি সকাল বিকেল গার্গেলের কথা আমরা আমাদের এপিসোডে বারবার বলছি। দিওয়ালিতে আমরা বাজি ফাটাইনি, আজকে আমরা চেষ্টা করবো আর না বাজি ফাটাতে, তাহলে দ্যাট উইল ওয়ার্সেন দ্য প্রসেস অফ পিপল হু আর রিকভারিং। আমরা এই যুদ্ধ জয় করবই। উই আর গোয়িং টু উইন দ্য ওয়ার। প্রত্যেক দিনের মতো বলে শেষ করব, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার শান্তা, থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু মাই শো। Thank you so much.